আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু। এমটিএল লন্ডন ইস্যু থেকে বিশ্ব জামায়াতি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হজরত মির্জা মশরুর আহমেদ খলিফাতুল মসি আল খামেস আয়দুল্লাহ তালা বেনাসরুল আজিজ গত শুক্রবার টিলফোর্ডে অবস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদে মোবারক থেকে জুমা খুতবা প্রদান করেন। প্রথমেই থাকছে হুজুর আনোয়ার আয়দুল্লাহ তালা বেনাসরুল আজিজ প্রদত্ত জুমা খুতবার সারমর্ম। আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং নির্দেশনার জন্য দর্শকদের সম্পূর্ণ খুতবাটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনি এমটি অনলাইন ওয়ান ইউটিউব চ্যানেল অথবা mta.tv-তে পুরো খুতবাটি দেখতে পারবেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আদাউল্লাহ তাআলা বেনাসরুল আজিজ আজকের জুমার খুতবাতেও মক্কা বিজয় সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা অব্যাহত রাখেন। হুজুর আবু সুফিয়ান বিন হারবের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অতুলনীয় মর্যাদা ও তাঁর প্রতি মুসলমানদের আত্মনিবেদন দেখে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। अबू सुफियान ने इधर उधर मुसलमानों को पानी के भरे हुए लोटे लेकर आते जाते देखा और उसे नज़र आया कि कोई वज़ू कर रहा है, कोई सफ़ बंदी कर रहा है। तो अबू सुफियान ने समझा कि शायद मेरे लिए कोई नई किस्म का अज़ाब तजवीज़ हुआ है। चुनांचे उसने घबरा कर हज़रत अब्बास से पूछा कि लोग सुबह सुबह ये क्या कर रहे हैं। हज़रत अब्बास ने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ये लोग नमाज़ पढ़ने लगे हैं। इसके बाद अबू सुफियान ने देखा कि हज़ारों हज़ार मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए और जब आप रुकू करते तो सब के सब रुकू करते हैं और जब आप सजदा करते हैं तो सब के सब सजदा करते हैं। हज़रत अब्बास चूँकि पहरे पर होने की वजह से नमाज में शामिल नहीं हुए थे। अबू सुफियान ने उनसे पूछा कि अब ये क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वही ये लोग करने लग जाते हैं। अब्बास ने कहा तुम किन ख्यालात में पड़े हुए हो, ये तो नमाज अदा हो रही है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनको हुक्म दें कि खाना पीना छोड़ दो तो ये लोग खाना और पीना भी छोड़ दें। अबू सुफियान ने कहा मैंने किसरा का दरबार भी देखा है और कैसर का दरबार भी देखा है, लेकिन उनकी कौमों को उनका इतना फ़िदाई नहीं देखा जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उसकी फ़िदाई है। फिर अब्बास ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज ये दरख्वास्त करो कि आप अपनी कौम से अफ़व का मामला करें। जब नमाज ख़त्म हो चुकी तो हज़रत अब्बास अबू सुफियान को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू सुफियान क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुझ पर यह हकीकत रोशन हो जाए कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अबू सुफियान ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप नहायत ही हलीम, नहायत ही शरीफ और नहायत ही सिला रहमी करने वाले इंसान हैं। मैं अब ये बात समझ चुका हूँ कि अगर खुदा के सिवा कोई और मबूद होता कुछ तो हमारी मदद करता। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू सुफियान क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम समझ लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अबू सुफियान ने कहा, फिर उसने यही कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, इस बारे में अभी मेरे दिल में कुछ शुबहात हैं। मगर अबू सुफियान के तरद्दुद के बावजूद उसके दोनों साथी जो उसके साथ ही मक्के से बाहर मुसलमानों के लश्कर की खबर लेने आए थे और जिनमें से एक हकीम बिन हिज़ाम थे वो मुसलमान हो गए। इसके बाद अबू सुफियान भी इस्लाम ले आया, मगर उसका दिल गालिबन फ़तह मक्का के बाद पूरी तरह खुला। এবারে অন্যান্য সংবাদ। প্রথমেই থাকছে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে একটি তবলিগ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামাতে আহমদিয়া কানাডা দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি সাহিত্য বিতরণ এবং ইন্টারেক্টিভ আলোচনার মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধন করে। চলুন দেখি এ নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট।
Russia and Ukraine are assessing the The damage. Israeli military issued expulsion orders. This comes as Israel's bombardment of Gaza continues. Iran retaliates, hitting populated centers in Israel after Israel unleashes airstrikes. And plumes of smoke visible after Iran fired hundreds of ballistic missiles. যুদ্ধ, অস্থিরতা এবং স্রষ্টার প্রতি ক্রমবর্ধমান উদাসীনতায় আচ্ছন্ন এক বিশ্বে আহমদিয়া জামাতের অধীন অঙ্গ সংগঠনগুলো আজ ভ্যাঙ্কুভার শহরে সমবেত হয়েছে পৃথিবীবাসীর সামনে ইসলাম আহমদিয়াতের শান্তিপূর্ণ বার্তা তুলে ধরতে, যা এখন তাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। আলহামদুলিল্লাহ, আজ মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া তবলিগ বিভাগ ভ্যাঙ্কুভার শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে এই তবলিগি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং আমরা দেখেছি প্রচুর সংখ্যক খোদ্দাম এসে এই কার্যক্রম সফল করতে কাজ করেছেন। আমরা খোদ্দাম সদস্যরা লিফলেট বিতরণ করছিলাম। আমাদের হাতে মসিহ আবির্ভূত হয়েছেন লেখা কাগজ ছিল। 2013 সালে আমার প্রথম পোস্টিং হয় নোভা স্কশিয়ার কেপ ব্রেটনে, যা আক্ষরিক অর্থেই কানাডার অন্য প্রান্তে। আর এখন আমরা ভ্যাঙ্কুভারে, যা পশ্চিম দিকে অবস্থিত। আমি একজন মহিলার সাথে দেখা করেছি যিনি আগে সেখানে থাকতেন এবং তিনি আহমদিয়া মুসলিম লোগো এবং মসিমাউদের ছবি দেখেছেন। তিনি বলেছেন যে আমি সেখানে কিরকম ছিলাম, তবে তিনি আমাকে ইমাম উমরান ভাট্টি বলে উল্লেখ করেছেন যে আমি সেখানে ছিলাম এবং আমরা একসাথে কাজ করতাম। তিনি খুব ভালো ও বন্ধুসুলভ ভদ্র মহিলা। আমরা গির্জার সদস্যদের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ কাজ করতাম এবং পরে যুদ্ধের সময় সিরীয় শরণার্থীদের সাহায্যে হাত বাড়িয়েছিলাম। তাই আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আমি যে মূল বিষয়টি তুলে ধরতে চাই তা হলো মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের ছবি এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাতের লোগো দেখে তিনি সরাসরি আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা কারা এবং আমরা কি করছি। তিনি আমাদের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও আমাদের স্লোগান ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নৈক কারো পরে এর প্রতি একাত্মতা প্রদর্শন করতে এসেছিলেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে ফুটপাত থেকে শুরু করে গণপরিবহন স্টেশন পর্যন্ত সবখানে অঙ্গ সংগঠনের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়েছেন। সম্মানের সাথে খোলামেলাভাবে আলোচনা করছেন হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম ইসলামের যে শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পুনরায় জগতের সামনে তুলে ধরেছেন, সেই সব বই পুস্তক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সামনে উপস্থাপন করছেন। আমি মনে করি এই পুরো ইভেন্ট জুড়ে আমার মনে যা সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে তা হলো সবাই যে স্বেচ্ছায় আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন আর সুন্দর একটা সাপ্তাহিক ছুটির রবিবারে তাদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করেছেন ইসলাম আহমদিয়াতের প্রচারের জন্য। আমি একজন ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তারপরও কেন আমরা তাকে এই ফ্লায়ারগুলি দিচ্ছি। তবে এমন লোকও আছেন যারা ফ্লায়ার, লিফলেট এগুলো সাগ্রহে নিয়েছেন, কথা বলেছেন। কিছু মানুষের জন্য এটি একটি খুব বড় বার্তা যে মসিহ এসেছেন, আর এটি তাদের হতবাক করেছে যে মসিহ চলে এসেছেন। সুতরাং এটি একটি বড় বার্তা। আলহামদুলিল্লাহ, লোকজন এদিকে মনোযোগ দিচ্ছে এবং আমাদের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। ভয় এবং সংঘাতে জর্জরিত দ্বিধাবিভক্ত এক পৃথিবীতে আহমদিয়া মুসলিম জামাত ভ্যাঙ্কুভার তাদের ধর্মীয়ভাবে দায়িত্ব পালনে, ভালোবাসার সাথে মানবতার সেবা করতে এবং বিশ্বের সকল প্রান্তে আহমদিয়াতের বার্তা ছড়িয়ে দিতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। MTN নিউজ, কানাডা স্টুডিও, ভ্যাঙ্কুভার। এবারে থাকছে গ্রিসে তৃতীয় বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিত ও প্রতিনিধিদের একত্রিত করা হয়েছিল। সম্মেলন থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন এবারে। আল্লাহ তাআলার কৃপায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত গ্রিস বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংলাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা প্রচারের লক্ষ্যে 22 মে 2025 তারিখে গ্রিসের অ্যাথেন্স শহরের সেরাফিওতে তাদের তৃতীয় জাতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলন আয়োজন করে। আলহামদুলিল্লাহ, এই বছরের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ধর্ম কেন প্রয়োজন। আলোচনা পরিচালনা করেন ন্যাশনাল অ্যান্ড ক্যাপোডিস্ট্রিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ এথেন্সের স্কুল অফ থিওলজির ধর্মের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মিচেলিস ম্যারিওরাস। আজ আমরা ধর্ম কেন প্রয়োজন প্রতিপাদ্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে অংশ নিতে পেরে আনন্দিত। আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি, সংলাপ এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও এর অনুবাদ উপস্থাপনের পর আহমদিয়া মুসলিম জামাত গ্রিসের ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুশতাক আহমদ উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। আরো একবার আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
এরপর আহমদিয়া মুসলিম জামাত এবং খলিফাতুল মসিহ আল খামেস হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরুল আজিজ সম্পর্কে একটি পরিচিতিমূলক ভিডিও প্রদর্শিত হয়। এবছরের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গ্রিসের ইসকন সম্প্রদায়ের সভাপতি সাধু দয়ানিধি দাস বনচারী, আলেকজান্দ্রিয়া ও আফ্রিকার প্যাট্রিয়ার্ক চার্চের আর্চপ্রিস্ট ফাদার অ্যান্তোনিওস বাফালুকোস, ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রদূত এবং গ্রিসে মহামান্য পোপ চতুর্দশ লিওর প্রতিনিধি আর্চবিশপ হান রোমিও পাওলস্কি। আর এখানে প্রশ্ন আসে যে ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল। এটি আসলে সৃষ্টিকর্তার একটি উপহার। এথেন্সের শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি জনাব রাশপাল সিং, এথেন্সের ক্যাথলিকদের নেতা আর্চবিশপ থিওডোরাস কন্টিডিস, তারাও বক্তব্য রাখেন। আধুনিক সমাজে, আধুনিক সংস্কৃতিতে প্রতিটি ধর্মকে কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয় এবং সেগুলির সাথে মানিয়ে নিতে হয়। আমি শুধু 3টি চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরতে চাই পশ্চিমা বিশ্বে আজ প্রতিটি ধর্মই যেগুলোর সম্মুখীন। আহমদিয়া মুসলিম জামাত গ্রিসের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাওলানা আতাউন নাসির সাহেব তার বক্তব্যে বলেন, যখনই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন আসে তখনই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন আসে। কারণ যদি সৃষ্টিকর্তা থাকেন তবে সৃষ্টি সংক্রান্ত একটি নিয়মও থাকার কথা, যেন তা আমরা যারা সৃষ্ট জীব তারা তা অনুসরণ করার মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বোত্তম ফল অর্জন করতে পারি। তবে এটি কিন্তু আমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এথেন্স পৌরসভার ভাইস মেয়র আথানাসিওস সিমোনাস তার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আমাকে বলতেই হবে, এই সুন্দর আলোচনা যা আমি শুনেছি তাতে আমি সত্যি মুগ্ধ। সত্যি বলতে আমি নিজে খুব ধার্মিক নই, তবে আমি মনে করি এখানে যা হয়েছে সেটি ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কারণ ধর্ম হলো ভালোবাসা, ধর্ম হলো যোগাযোগ, ধর্ম হলো অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করা। এবং আমি সকল বক্তাকে তাদের দৃঢ় বক্তব্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই এবং অবশ্যই আহমদিয়া জামাতকেও অভিনন্দন জানাতে চাই, যারা এথেন্স পৌরসভাকে সাহায্য করে এবং সত্যি ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য কাজ করে। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। মাওলানা আতাউন নাসির সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 40টিরও বেশি ভাষায় অনুদিত পবিত্র কোরআন এবং জামাতের অন্যান্য বই পুস্তক নিয়ে একটি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। খালিদ আহমদ, এমটিএ নিউজ, গ্রিস। সবশেষে থাকছে যুক্তরাজ্যের বায়তুল ফতু মসজিদের নবাগতদের জন্য একটি বিশেষ স্বাগত নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি জামাতের নতুন সদস্যদের একে অপরের সাথে দেখা করার, সংযোগ তৈরি করার এবং জামাতের মধ্যে উপলব্ধ বিভিন্ন বিভাগ এবং পরিষেবা সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ করে দিয়েছিল। চলুন দেখি বিস্তারিত। গত 15 জুন 2025 তারিখে আহমদিয়া মুসলিম জামাত ইউকে একটি বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করে, যেখানে সারা পৃথিবী থেকে যুক্তরাজ্যে নতুন এসেছেন এমন আহমদি সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিশ্বজুড়ে অভিবাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির মধ্যেও জামাত লন্ডনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে গত 3 বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে চলে আসা প্রায় 1300 আহমদিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাতে, ব্রিটিশ সমাজে তাদের অঙ্গীভূত হওয়ায় সহায়তা করতে এবং তাদের যাত্রাপথে সহায়তা ও সমর্থন প্রদানে অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে ইউকে জামাত তাদের আমন্ত্রণ জানায়। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا। বায়তুল ফুতুহ রিজিয়নের রিজিয়নাল আমির মোবারক সিদ্দিকী সাহেব স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর ইউকে জামাতের ন্যাশনাল আমির মহতরম রফিক আহমদ হায়াত সাহেবের সাথে একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হয়। এতে সদস্যরা সমাজে অঙ্গীভূত হওয়া, আইনি বিষয়াবলী এবং তবলিগ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পান। এরপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিজয়ীদেরকে মহতরম আমির সাহেব পদক পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন মহতরম আমির সাহেব। তিনি উপস্থিত সবাইকে আল্লাহ তাআলার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং খেলাফতে আহমদিয়ার প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। আমির সাহেব নতুন আগত সকল সদস্যের প্রতি ইউকে জামাতের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং তাদেরকে স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অর্জনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে উৎসাহিত করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এমটি ইন্টারন্যাশনাল, ইউকে স্টুডিওজ, লন্ডন।
এই ছিল আমাদের আজকের সর্বশেষ জামাতি সংবাদ। জামাত সম্পর্কে যে কোনো মন্তব্য পাঠাতে পারেন jamatnews@mta.tv এই ঠিকানায়। আগামী সপ্তাহে একই সময়ে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।